नमस्कार बंधुगण मु आपणकर से शुभाकांक्षी जी वीडियो माध्यम आपण को सदा सर्वदा प्रफुल्लित रखा चेष्टा कराए। आसतु आज किसी उपादेय विषय जानिबा। अधिकांश देखा गले भारत हेउ किंबा विदेश हेउ आमे समस्ते आम देश विषय आम रुचि विषय केबे भूली न थांती। ता भितर गोटे कथा है असुविधा जदि आमर ताहले आमको जानिबा को पड़िबो। आज्ञा हाँ आपण माने देखंतु अधिकांश लोकंकर सकाळ आरंभ हुए चाहारु। हाँ अधिकांश लोक निजर दिनर आरंभ चाहा पीला पर ही आरंभ करि थांती। किछि लोक तो बिछणारे सोई थांती, बेड टी पीला पर ही उठंती। जदि सेमिति न करंती अथवा चाहा न पियंती सेमानंकर मुंडबिंदा आरंभ हो जाई थाए। सेमाने भाबंती नतुबा विरक्ति भाव आसी जाई थाए सेमानंक मनरे। सेमाने भाबितांती यह न कले सकाळु चाहा न पीले तांकर जेमिति सबु अमंगल हो जिवो। किंतु सेमाने जानी पारंतीनि जे कि से गोटे प्रकार निशा तांकु घारिछि बोली। सेमाने जानंतीनि जे चाहारे केते प्रकार रासायनिक पदार्थ अछि जहाँकि मनीष शरीर प्रति हानि पहुँचाई थाए। चाहारे कैफीन, निकोटीन, टेनिन एभली अनेक रासायनिक तत्व भरपूर अछि। किंतु आपण माने कहिबे एथिरे असुविधा कौन अछि? समस्ते चा पीउछंती मु पीबी। चाहा पीवा निहाती दरकार। किंतु ना चाहा आपण को उपकार बदल रे क्षति पहुँचाई थाए। खास करी मनीष शरीर रे पेटरे गैस तैयारी ऑटोमेटिक होई थाए। कहीं ना आमे जे कोनोसी खाद्य खाई थाउ ताहा आग अम्ल रे परिणत होला पर ही हजम होई थाए। किंतु आमे जदि चाहा को अभ्यास रे रखिबा, चाहा को जदि एडिक्टेड करिबा ताहा अत्यधिक मात्रा रे अत्यधिक प्रकार रे आम शरीर रे एसिडिटी बढ़ाई थाए बा गैस बढ़ाई थाए। एही गैस अधिक होई जेतेबेले रक्त रे मिसी जाए सेतेबेले आपन को बहुत प्रकार रोगर सामना करिया को पड़ी थाए बा रोग भोगिया को पड़ी थाए। जेमिति कि ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, हार्ट संबंधित अनेक रोग, हार्ट ठीक रे काम न करिबा, रक्त संबंधित रोग एमिति कि बहुत प्रकार रोग सृष्टि करि थाए। गैस्ट्रिक रु बेले बेले अल्सर भी सृष्टि हुए, अल्सर रु कैंसर भी हो जाए जहाँ कि चिकित्सा करिबा संभव होई न थाए। ताहेले काहे चा पीवा? जदि चा पीले एते सारा एते प्रकार रोग हेबो कि हेउछि ताहेले काहे कि पिउछंती बा पीवा? वास्तव में चाहा पेटरे गैस सृष्टि करे, सृष्टि करिवारे प्रधान अटे। आजिकाली 90% लोक गैस रे पीड़ित। जहाँ को शुणिबो गैस गैस आउ गैस। किंतु आपण को लागुछि जो समय रे पीले चाहा सेही समय ठू किछि समय जाए फ्रेशनेस लागुछि बा प्रफुल्लित लागुछि। प्रकृत रे ताहा सेमिति किछि नुहे। ताहा आपणकर मानसिक परिवर्तन लगी थाए। ताहा लंबा समय पर्यंत आपण को असुविधा पकाई थाए, रोग सृष्टि करि थाए। से बेले बेले राति अधरे बा निद भांगी गले कि अनिद्रा रहिले जो चाहा पियंती ताहा अत्यधिक क्षतिकारक होई थाए। आमर लोकन को एमिति एक अभ्यास पड़ी जाइछि कि सकाळ हेला मात्रे चाहा निहाती आवश्यक। चाहा न पीले जेमिति सब किछि खराब होई जिवो ओ सकाळ समय ठू दिन जाक अशांति जेमिति लागिवो। किंतु आपण भाबी रखिबा उचित जे कि सकाळ आरंभ आमे जो चाहारु करूछंती ताहा सबुठारु क्षतिकारक जिनिस अटे। व्यवहारिक रूप रे जदि नेबे ताहाले यह भी क्षति सृष्टि करि थाए शरीर रे। जहाँ कि मु कहिली कि शीघ्र शरीर को रोगासक्त करि थाए विभिन्न प्रकार रोग रे। जदि सामाजिक दृष्टिकोण रु चाहा कथा कहिबे तेबे आपण टॉप लेवल रो कंपनी देखंतु। आपण जेते कंपनी देखिबे अधिकतर कंपनी भारत बाहर रो बा विदेश रो। आपण देखंतु समस्तंक घरे आपण चाहा पाइबे। जेमिति कि
ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନୀ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚା ହିଁ ସତ୍କାର ରୂପେ ପାଇବେ। ଆମେ ତ ଯାହା ପିଉଛେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାହା ଆଗ ଦେଇଥାଉ। ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଚାହା ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ରୋଗାସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ସହିତ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ବି ରୋଗୀ କରାଉଛନ୍ତି ଚାହା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହା କିଣୁଛନ୍ତି ସେ ପଇସା କାହାକୁ ଯାଉଛି? ସେଇ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ। ତାହାର ଫାଇଦା କିଏ ଉଠାଉଛି? ସେଇ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ। ବିକାଶ କେଉଁ ଦେଶରେ ହେବ? ସେଇ ବିଦେଶୀର ସେଇ ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର। କେମିତି କି? ଯିଏ ପଇସା କମେଇଲା, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ପଇସା କମାଇଲା ସେଇ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଇ ଦେଶରେ ଭରିଲା, ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି କି ସୁଦୃଢ଼ କରିଲା। ଆମେ ଭାବୁନେ କି ଆମ ପଇସା ବାହାର କମ୍ପାନୀ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ଦେଶକୁ ଧନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହେଲେ ପଇସା ଦେଇକି ନିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ହେଉଛି କି ଚାହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗକୁ ପଇସା ଦେଇ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉଚିତ? ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏବେ କହିବେ ଚାହା ତ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ। ନା, ଚାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଅଭ୍ୟାସ ନୁହଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚାହା ବନ୍ଦ କରି ଚାହା ବଦଳରେ ଚାହା ଲାଗୁଥିବା ଜିନିଷ ପିଇପାରିବେ। ମୁଁ ଯାହାକି ବତେଇବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିକିରି କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହାର ପ୍ରତିରୂପ ପାଇପାରିବେ। କେମିତି କରିବେ? କିଛି ଅଦା, କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ତେଜପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ବା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ପତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରି ଚାହା ବଳି ଫୁଟାଇ କିଛି ସେଥିରେ ଚିନି ମିଶାଇ ପିଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଅଛି ତାହେଲେ ଲେମ୍ବୁ କିଛି ଚୁପୁଡ଼ି ବି ପିଇପାରିବେ। ଏହା ଘରୋଇ ଉପଚାର ସାଙ୍ଗକୁ ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖେ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିତରେ କାମ କରିବ। ଚାହା ଭଳି ଲାଗି ନପାରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକାର ହେବ। ନାହିଁ ତ କ୍ଷୀର ଖାଲି ଗରମ କରି ପିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଦୁଧ ପିଇଲେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦିନଯାକ ଯଦି ଆପଣ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ପିଇକିରି ଆପଣ ରହିପାରିବେ। କ୍ଷୀର ପିଇଲେ କ୍ଷୀରର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୀତି ବଢ଼ିବ, ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକ ଉପକାର ହେବେ। ଯଦି କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗରମ ପାଣିରେ ତେଜପତ୍ର ତୁଳସୀକୁ ଫୁଟାଇ ଚାହା ଭଳି ହେଉ କି ଉଷୁମ ହେଉ ପିଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର ହୋଇବ ଓ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବାହାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଚିକ୍କଣ ରହିବ, ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଚାହା ପିଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷଠୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରୋଗର ଶିକାର ଖୁବ୍ କମ୍ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ନୁହନ୍ତି କି ଚାହା ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ, ପରୀକ୍ଷାବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ବିଲେଇ, ପୋଷା କୁକୁରକୁ କି ଗାଈକୁ ଚାହା ପିଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଚାହା କେବେ ବି ପିଇବେ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଇଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଚାହା ପିଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଦେଶୀ କାଢ଼ା, ଗରମ ପାଣି, ଗରମ କ୍ଷୀର, ଅଦା ତୁଳସୀ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାହାର ନିଶାରେ ପଡ଼ି ଶରୀରକୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଏହିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛି। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଲାଗି ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚିପିବେ। ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ମନେ ରଖିବା କଥା, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସଚେତନତା। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ।
ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଏହା ହିଁ କାମନା। ଯଦି ମୋର କୌଣସି କହିବାରେ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ଯଦି ମୋର ସଚେତନ କରିବାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧନ୍ୟବାଦ।